Okay, good afternoon students. Welcome to online classes. Today our topic is Unit 1 revision. So our subject is Introduction to Simulation Software, so ITSS, and topic Unit 1 revision. This is our syllabus, Unit 1 Introduction to MATLAB, historical background, applications, scope, importance, features, MATLAB windows, operations with variables, naming and checking existence, clearing operations, commands, data types and operators. So these are our syllabus. This is our syllabus. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ టు మ్యాట్లాబ్ సార్ చూడమ్మా. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్లో చెప్పాను పీపీటీ కంటే కూడా ఇందులో ఈ మెటీరియల్ ఏంటంటే యూనిట్ 1లో కంటెంట్ నేను చాలా ఇచ్చాను. సో ఆ మెటీరియల్ అంతా మీరు చదువుకున్న ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకు అది యూస్ కాదు. మీకు పర్సనల్గా మ్యాట్లాబ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సో దానికోసం యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను చాలా కంటెంట్ ఇచ్చాను. అదంతా చదవడం అవసరం లేదు. ఓకే రైట్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. సో ఇంట్రడక్షన్. సో MATLAB షార్ట్ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ ల్యాబొరేటరీ. It is a programming package specifically designed for quick and easy scientific calculations and I/O. Right. So it has literally hundreds of built-in functions for a wide variety of computations and many toolboxes designed for specific research disciplines, including statistics, optimization, solution of partial differential equations and data analysis. Right. MATLAB is a 4th generation high-level programming language and interactive environment for numerical computations, visualization and programming. Okay, this is important. So MATLAB is a 4th generation high-level programming language and interactive environment for numerical computation, visualization and programming. Right. సో ఇందులో మ్యాట్లాబ్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఈ టాపిక్లో ఈ సిలబస్లో ఇచ్చింది ఫస్ట్ హిస్టరీ ఇచ్చారమ్మా. సో హిస్టరీ ఏంటంటే మ్యాట్లాబ్ హిస్టరీ కనుక మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే లేదా టెక్స్ట్ బుక్స్ రెఫర్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఉంది. సో వాటిలో ఏంటంటే నేను ఇందులో 2 వర్షన్స్ పెట్టానమ్మా. నేను మీకు క్లాస్లో ఇది ఫస్ట్ వర్షన్, ఇది హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాట్లాబ్. రైట్. సో అకార్డింగ్ టు సి మోలర్. ఓకేనా, ఈయన ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు. సో ఆర్టికల్లో ఇది మొత్తం ఇదనమాట. ఇది రైట్. వర్షన్ 2 చూద్దాం ఒకసారి. ఇది చాలా ఉంది, ఒకసారి మీరు చూడండి. వర్షన్ 2, దిస్ ఈజ్ వర్షన్ 2. మీకు వర్షన్ 2 నేను ఆల్రెడీ మీ క్లాస్లో చెప్పాను పీపీటీ. ఓకేనా, వర్షన్ 2 ఈజీగా ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ MATLAB వాజ్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ద ఫస్ట్ MATLAB was not a programming language. It was a simple interactive matrix calculator. So it was a simple interactive matrix calculator. There was no programs, no toolboxes, no graphics, and no ODEs or FFTs. So the mathematical basis for the first version of MATLAB was a series of research papers by J.H. Wilkinson and 18 of his colleagues. Okay, na? Published between 1965 and 1970 and later collected in a handbook. Okay, na? Edited by Wilkinson and C. Rinch. So these papers present algorithms implemented in Algol 60 for solving matrix linear equation eigenvalue problems. So ఇందులో చూడండి ISPAC and LINPAC. In 1970, a group of researchers at Oregon National Laboratory proposed to US National Science Foundation (NSF) to explore the methodology, costs and resources required to produce, test and disseminate high quality mathematical software and to test, certify, disseminate and support package of mathematical software in certain problems area. So ఇదంతా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 1970లో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్గాన్ నేషనల్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎన్ఎస్ఎఫ్ యుఎస్లో ఉన్న ఎన్ఎస్ఎఫ్కి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారనమాట. ఓకేనా, ఆ ప్రపోజల్ ఇదంతా కంటెంట్ ఉంది. రైట్. తర్వాత ఏంటి, ద గ్రూప్ డెవలప్డ్ ISPAC మీన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఐగన్ సిస్టమ్ ప్యాకేజ్. ఓకేనా, by translating the Algol processor for eigenvalues problems into handbook into Fortran
and working extensively on testing and probability. Right? The first version of ISPAC was released in 1971 and second version is 1976. Next, in 1975, Jock Jongra, Pete Stewart and Jim Bunch and C. Moeller proposed to the NSF other research project. So in 1975 NSF ki another research project no proposal picture that would investigate methods for the development of mathematical software. That by product would be the software itself dubbed LinPack for linear equation package. Okay, this project was also centered at Argonne. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఏంటంటే అర్గాన్ ఉంది కదా, సో మెయిన్ సో ఈ అర్గాన్ నేషనల్ ల్యాబొరేటరీలోనే మెయిన్ సెంటర్గా తీసుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశారు వీళ్ళు. సో నెక్స్ట్ ఏమైంది, ఈ లిన్పాక్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఫోర్ట్రాన్, ఇట్ డిడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫ్రమ్ అల్గార్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్లో మనకప్పుడు ఫోర్ట్రాన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత అల్గోల్ 60 అని కూడా ఇంకోటి ఉందన్నమాట. సో ఇట్ డిడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫ్రమ్ అల్గోల్ 60. సో అది కూడా నీకు అంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను. సో ద ప్యాకేజ్ కంటైన్డ్ 44 సబ్రూటీన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ 4 న్యూమరిక్ ప్రిసిషన్స్. ఓకేనా, ఈ ప్యాకేజ్లో ఏమేమి ఉంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇన్ ఎ సెన్స్ లిన్పాక్ అండ్ ఇస్పాక్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్ ఫెయిల్యూర్. ఓకేనా, రెండు ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో దే హ్యాడ్ ప్రపోజ్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు ఎన్ఎస్ఎఫ్. సో మళ్ళీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎన్ఎస్ఎఫ్కి మళ్ళీ ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు. అందులో ఇవంతా ఉంది, ఎక్స్ప్లోర్ ద మెథడాలజీ, కాస్ట్ అండ్ రిసోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడక్ట్ టెస్ట్ అండ్ డిస్క్రిమినేట్ హై క్వాలిటీ, ఇవన్నీ పెట్టారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే నెవర్ రోట్ ఎ రిపోర్ట్ టు ఆర్ పేపర్ అడ్రస్సింగ్ దోస్ ఆబ్జెక్టివ్స్, రైట్, దే ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ సాఫ్ట్వేర్. సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారన్నమాట. వాళ్ళు పేపర్లో కానీ ఒక కంటెంట్ కానీ ఏం తీసుకుని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే మ్యాట్లాబ్ అన్నమాట. సో ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఎవరున్నారు, సి మోలర్ ప్రొఫెసర్, ఈయన స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సి మోలర్ మెయిన్గా, ఈయన అండ్ జాక్ లిటిల్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉంటారు అన్నమాట. సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి దీన్ని డెవలప్ చేశారు. సో మ్యాట్లాబ్ని. ఓకే, మ్యాట్లాబ్ పవర్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషనల్ మ్యాథమెటిక్స్. సో చూడండి, కామన్లీ యూజ్డ్ మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్ ఏంటివి, డీలింగ్ విత్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అరేస్, 2D and 3D ప్లాటింగ్ అండ్ గ్రాఫిక్స్, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్, నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్స్, స్టాటిస్టిక్స్, డేటా అనాలిసిస్, క్యాలిక్యులస్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఇంటిగ్రేషన్, ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, పవర్ ఫిట్టింగ్, వాయిస్ అదర్స్, స్పెషల్ ఫంక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం మ్యాట్లాబ్ యూజ్ చేసుకొని చేయవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ కూడా ఇందులో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి, ఇట్ ఈస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ న్యూమరికల్ కాంపిటీషన్స్, విజువలైజేషన్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, ఇది మనకు తెలిసిందే. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఇటరేటివ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, డిజైన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. It provides vast library of mathematical functions for linear algebra, statistics, Fourier analysis, filtering, optimization. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఐటీ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి ఇది యూజ్ కావు, ఇవి ఈసీ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఉన్న వీటిలో ఉన్న ఈ అప్లికేషన్స్ కూడా ఈసీ త్రిబుల్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి. సో అందుకని నేను పెద్ద వీటిని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను చేయను, మీ క్లాస్లో కూడా నేను చెప్పలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బిల్ట్ ఇన్ గ్రాఫిక్స్ ఫర్ విజువలైజేషన్ డేటా అండ్ టూల్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ కస్టమ్ ప్లాట్స్. సో ఓకే, ఇది యూజ్ అవుతుంది మీకు. So it provides built-in graphics for visualizing data and tools for creating custom plots. MATLAB's programming interface gives development tools for improving code quality, maintainability and maximizing performance. It provides tools for building applications with custom graphical interfaces. Next, it provides functions for integrating MATLAB-based algorithms with external applications and languages such as C, Java, .NET and Microsoft Excel. Right? So uses of MATLAB. So MATLAB uses చూడండి, signal processing and communications, image and video processing, control systems, test and measurement, computational finance, computational biology. So MATLAB strength. So MATLAB may behave as a calculator, as a programming language. So MATLAB combine nicely calculations and graphical coding. So MATLAB is relatively easy to learn. So MATLAB is interpreted errors are easy to fix. MATLAB is optimized to relatively fast when performing matrix operations. MATLAB does not have some object-oriented elements. Next, MATLAB weakness. So MATLAB is not a general-purpose programming language such as C, C++ or Fortran. MATLAB is designed for scientific computing and is not well suitable for other applications.
So MATLAB is an interpreted language slower than a compiled language such as C++. MATLAB commands are specific for MATLAB uses. So right, ఇవి MATLAB స్ట్రెంత్ యూజెస్, స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఇవి పార్ట్ ఏలో మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి వస్తాయి. అది ఈజీనే, ఈసారి మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ MATLAB. ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ MATLAB సాఫ్ట్వేర్ వెబ్సైట్లో, మ్యాథ్ వర్క్స్ వెబ్సైట్లో ఇవి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ MATLABs అని ఇచ్చాడు. ఇవి ఒక 15 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 15 పాయింట్స్ ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఈ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ చూసుకోండి, ఒక లైన్ చూసుకోండి, అది ఈజీగానే ఉంది. సో అలా కాకుండా ఇదే క్వశ్చన్ కనుక మీకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ MATLAB మీకు పార్ట్ ఏలో షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఇస్తే మీరు ఇది రాయొచ్చు. MATLAB హ్యాస్ ఎ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో అవి ఏంటంటే ఆటోమోటివ్, బయాలజికల్ సైన్స్, బయోటెక్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్, కెమికల్స్ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్, కమ్యూనికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎర్త్, ఓషన్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ సైన్స్, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్, మిషనరీ అండ్ మెడికల్ సైన్స్, మెటల్స్, మెటీరియల్స్, న్యూరో సైన్స్, రైల్వేస్, సెమీ కండక్టర్, సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్నెట్. ఇవి మీరు పార్ట్ ఏ కింద షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద మీరు ఈ క్వశ్చన్ రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి దీనిలో ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ నేను చాలా కంటెంట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్కి హెల్ప్ కాంతి కూడా ఇచ్చాను, మీకు జనరల్ పర్పస్కి యూజ్ అవుతుందని నేను ఇచ్చాను. స్టార్టింగ్ MATLAB చూడండి. సో ఇది మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో రాదు, మీరు జనరల్ పర్పస్ కోసం మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఇచ్చాను. అది చూడండి. స్టార్టింగ్ MATLAB అండ్ విండోస్ ప్లాట్ఫాము. నెక్స్ట్ యూనిక్స్ ప్లాట్ఫామ్. మనకు ఓఎస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్, విండోస్, లైనెక్స్, యూనిక్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, మీకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా మన కాలేజ్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా మనకి విండోసే ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ ఓఎస్లు, ల్యాబ్లు, కొన్ని ల్యాబ్స్లో లైనెక్స్లు ఉంటాయి. విండోస్లో అయితే మనకి ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి లేదా యూనిక్స్లో ఎలా ఓపెన్ చేయాలని నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకేనా, అది జస్ట్ జనరల్ పర్పస్కి, ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు రాదు. సో ఇవన్నీ కూడా అంతే. ఇవి చూసి మీరేం కంగారు పడద్దు. నాకు మొన్న ఎవరో చెప్పాడు, ఎవరో మెసేజ్ చేశారు, ఇంత కంటెంట్ ఉంది సార్, ఎలా భయం వేస్తుంది. ఇదంతా అవసరం లేదు. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ఇది రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా. ఒక నిమిషం ఉన్నారు కదా, 16 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ MATLAB ఇంటర్ఫేస్. సో ఇందులో చూడండి కమాండ్ విండో. ఓకేనా, మీకు MATLAB ఇంటర్ఫేసెస్లో ఫస్ట్ ఒకటి కమాండ్ విండో వస్తుంది, తర్వాత కమాండ్ హిస్టరీ. ఒకసారి చూద్దాం. అవి కమాండ్ విండో చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ ఈ మెటీరియల్ కంటే నేను మీకు క్లాస్లో చెప్పాను, పీపీటీ వేసాను, అదే కొంచెం బాగుంది. ఇది నేను వేరే మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేస్తే నేను చెప్పాను, ఇది వేరే మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసి ఇక్కడ మెటీరియల్ పెట్టాను. ఇది అంతగా ఎఫెక్ట్గా లేదు, ఇది వదిలేసేయండి. ఈ కమాండ్ విండో, కమాండ్ హిస్టరీ, డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా మీకు, అవన్నీ కూడా మీరు నోట్స్లో చెప్పినవి చదువుకోండి. మీకు క్లాస్లో పీపీటీ వేసాం కదా, అవే చదువుకోండి. లేదంటే నేను పీపీటీస్ మీకు మళ్ళీ పంపిస్తాను. ఇది కూడా ఇది వదిలేసేయండి, కంటెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది. ఇది MATLAB వర్క్ స్పేస్ ఇది కూడా. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి, వేరియబుల్స్. In MATLAB environment, every variable is an array or matrix. You can assign variables in a simple way. For example, చూడండి, x equal to నేను 3 మెన్షన్ చేశాను. It defines x and initializing it with a value. Alright. So whenever we are executing this, అంటే ఈ వాల్యూ మనం టైప్ చేసి x equal to 3 ఇచ్చి మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది, x equal to 3 అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే ఎక్స్ అనే వాల్యూకి నేను 3, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి నేను 3 అసైన్ చేశాను. జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ 1 by 1 మ్యాట్రిక్స్ నేమ్డ్ ఎక్స్ అండ్ స్టోర్స్ ద వాల్యూ 3 ఇన్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్.
నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16. x ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 నేను ఇలా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంటే ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు 4 మనకి ఇలా వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 అంటే 4 కదా, మనకు ఆన్సర్ ఇలా వస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఏంటంటే చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 78 ఇది ఎగ్జాంపుల్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 78 ఇచ్చాను నేను. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 78 ఇచ్చేసి జస్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 78 అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్. సో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ కూడా అసైన్ చేయలేదు, వితౌట్ అసైన్డ్ ఎనీ వేరియబుల్. ఓకేనా, ఏ వేరియబుల్ అసైన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ చూస్తుంది, ANS అని వస్తుంది. ఓకేనా, అదే ఇక్కడ నేను రాశాను. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను x ఇచ్చాను. x ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 78 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, x ఈక్వల్ టు 8.8318. ఓకేనా, ఇక్కడ వేరియబుల్ x ఇస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ దగ్గర x వస్తుంది. ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ANS అని తీసుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ బై డిఫాల్ట్గా. రైట్. ఓకే, ఇలా వచ్చింది ఆన్సర్ 8.8313. నెక్స్ట్ నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. 9876 బై ఆన్సర్ అని తీసుకున్నాం. ఒక కమాండ్ ఇది. ఈ కమాండ్ తీసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ ఇలా వస్తుంది. 9878 బై ఇక్కడ ఆన్సర్ అంటే ఏంటి 8.8318. అది తీసుకొని ఇక్కడ మనకు ఫైనల్ ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. So let's look at another example. X equal to 7 into 8, y equal to 7 x into 7.89. రైట్. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనం చూడండి ఏమొచ్చింది, y ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూ వచ్చింది. అవునా. ఇప్పుడు చూడండి మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ వద్దాం. a వాల్యూ 2, b వాల్యూ 7, c ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b తీసుకున్నాను. అప్పుడేమవుతుంది, c ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b అంటే 2 into 7 14 వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ ఇక్కడ పైన వచ్చినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ హూ కమాండ్ యూస్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు హూ అని కమాండ్ టైప్ చేసి నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది అంటే యువర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ పైన ఏవైతే మనం యూస్ చేసానో ఏ ఆన్సర్ బి సి ఎక్స్ వై ఇవన్నీ యూస్ చేశాను. చూడండి ఏబిసి ఎక్స్ వై ఆన్సర్ కూడా యూస్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఏబిసి ఇప్పుడుందా, ఏబిసి ఎక్స్వై నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఇదిగోండి. ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్గా తీసుకున్నాం. సో అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. హూ అనే కమాండ్ మనం టైప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హూజ్ WHOS హూజ్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఓకే ఆన్లైన్లో ఓన్లీ 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 17 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, హూస్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇందులో నేము, సైజు, బైట్స్, క్లాస్, అట్రిబ్యూట్స్ ఇలా వస్తాయి. ఏ ఆన్సర్ బి సి ఎక్స్ వై ఉంది కదా, వీటి సైజ్ వస్తాయి ఫస్ట్. ఇవన్నీ ఏంటి వేరియబుల్స్ 1 by 1. నెక్స్ట్ ఇటు బైట్స్, క్లాసెస్ అవి కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. రైట్. నెక్స్ట్ క్లియర్ కమాండ్. ఓకేనా, క్లియర్ ఆఫ్ ఎక్స్ నేను తీసుకున్నా. ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ డిలీట్ ఎక్స్, డోంట్ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్. ఓకేనా, సో క్లియర్ ఎక్స్ని మాత్రం క్లియర్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లియర్ అని తీసుకున్నా. ఇట్ విల్ డిలీట్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ద వర్క్ స్పేస్. ఓన్లీ క్లియర్ అని తీసుకుంటే మొత్తం వేరియబుల్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వెక్టార్స్. ఏ వెక్టార్ ఈజ్ ఏ 1-dimensional array of numbers. MATLAB allows creating 2 types of vectors, row vectors, column vectors. Row vectors are created by enclosing the set of elements in square brackets using space or comma to delimit the elements. In the children, for example, r equal to 7, 8, 9, 10, 11. So MATLAB will execute the echo statement and return the following result. ఏమొస్తుంది చూడండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. కాలం 1 to ఫస్ట్ 4 కాలమ్స్ తీసుకున్నారు, 7, 8, 9, 10. నెక్స్ట్ 11th కాలం నెక్స్ట్ 5th కాలం కింద ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా. ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు, ROT రిజల్ట్ R+3 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు యాడ్ అయిపోతుంది. 7 + 2 9, 8 + 3 11, 9 + 4 13, 10 + 5 15, 11 + 6 17. ఫస్ట్ 4 కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి, నెక్స్ట్ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ లైన్. సో మనకి అలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కాలం వెక్టార్ చూడండి ఏముంది,
Column vectors are created by enclosing a set of elements in square brackets using semicolon. Right? C equal to 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11 వీటికి సెమీకోలన్స్ తీసుకున్నాను నేను. రైట్, సెమీకోలన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్లోకి వస్తుంది, తెలుస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిసెస్. మ్యాట్రిసెస్ ఈజ్ ఏ 2-dimensional array ఆఫ్ నెంబర్స్. 17 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. Matrix is created by entering each row as a sequence of space or comma separated by elements, and end of each row is demarcated by a semicolon. For example, let us create a 3x3 matrix. 1, 2, 3 semicolon, 4 by 6 semicolon, 7 by 8, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 మనకి ఇలా మ్యాట్రిక్స్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ప్రతి రో తర్వాత ఏంటి మనం సెమీకోలన్ తీసుకుందాం. మీకు తెలిసింది, ఇది రివిజన్ క్లాస్ అన్న గుర్తుపెట్టుకొని మీకు బోర్ కొట్టచ్చు. సో